ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಸಿ 24 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 2 ಅಂಕ, 3 ಅಂಕ, 4 ಅಂಕ ಹಾಗೂ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 60 ರಿಂದ 70 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. 1. Why did the old man refuse to take extra money? 2. Name the newspapers and the institutions started by the Dr. B.R. Ambedkar. 3. How does the poet describe that the earth has an ocean of patience in the poem I Am the Land? 4th one. Anant was a talented boy. What makes you to appreciate him? 5th one. What did the threat of mutually assured destruction imply? 6th one. Why did the Patil, the sub-inspector, came to Mohan's house? 7th. How did the Dicky Dolma feel when she climbed Mount Everest? 8th. How do you say that Hanif was a young man with varied talents and interests? 9th. The cries of the bird of happiness at the end gave successful explanation for Vanga Geo how. 10th. What makes you think that Don Anselmo was a man of principles? 11th. How did Gandhiji and Dr. B.R. Ambedkar try to wipe out the caste discrimination in India? 12th. How do you say that Anant was a talented boy? 13. Scientists are the most practical people in the world. Justify. 14th. What are the activities being done by the man on the land? 15th. How was the march led by the students? 16th. How can you say that Dicky Dolma's life was sorrowless? 17th. Life for Hanif in the beginning was never a smooth sail. Why was it so? 18. How did the second monster make Wangio suffered? 19. What made the Americans complain against the children of human Medio? 20. What distinguished qualities of Dr. B.R. Ambedkar made Nehru to choose him as the first Law Minister of independent India? 21. Why did the Aunt Sushila suggest a walk in the park to Smita? 22. Why does Kilis Baroque feel that science is the indispensable graduation and caretaker of humanity? 23. How does the poem contract the land's patience with human behavior? 24. How was the visit of Patil, the sub-inspector, helpful to Mohan family? 25th. What hardship did Dicky Dolma face in her early life? 26. How was Hanif able to keep himself cheerful throughout? 27th. What changes came over Wangio as the bird of happiness caresed? ಈಗ ನಾವು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಮೊದಲನೇದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. A newspaper reported about a boy was an unaccepted event in Swami's life. Justify. Second one. Music is the voice of soul. Justify this statement with the reference to the poem Jat Poem 2. Third one. What desperate attempts did Swami make to escape from the sleeping alone in the office room? Fourth one.
How does the poet describe the jazz player in the poem Jazz Poem 2? Fifth one, describe Swami's dreadful experience when he was lying under the bench. Sixth, eligible the contrast exist between the jazz player musical genius and his outward appearance. In these questions, there are many questions based on a hero chapter. You will read carefully and write a 6 to 8 sentence on these questions. Now we see the questions. Third most more important questions. Please help me take her to a hospital. A. Who said this? Who requested this? B. Who did the speaker request to help? C. How did they respond? Second one. Shall simple men judge their betters? A. Who said the above words? B. Who does simple men refer to? C. When did the speaker say so? ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು 2ನೇ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್, ವೇರ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಪದ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತರೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೌ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ವಾಸ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಅನ್ಹೆಲ್ಡ್ ಹರ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, narrator the situation on which the crew may kiss the little maiden and spoke in better cheer. Fourth one, bring out the summary of the poem Grandma Climbs a Tree in your own words. Fifth one, narrator the conversation between the VK Gokak and Mother India. Sixth one, how did the sailors regain their confidence to overcome a great peril in the poem Ballad of Tempest. Seventh, the behavior of Ruskin Bond's grandmother is unusual. Explain. 8.1, how does the poet V.K. Gokak want to praise Mother India? 9th, isn't the upon the ocean just the same as on the land? How did this statement enable the crewmates to escape from the deep storm? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಸಮರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಹಾಗೂ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಪದ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐ ರೇಟಿಂಗ್ 4 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೆ. 3 ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. 4ನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸಿದಿರ್ತಾರೆ. 5ನೇದು ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. 6ನೇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. 7ನೇದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸೇವ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೆಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ವೆಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯುವರ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಹಿಂದೂ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವರ್ಡ್, 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ. 3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಬ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 5th ಒನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬರೆಯೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. 5th ಒನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟೆನ್ಸ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅದನ್ನು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಈಸಿ. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಿ ಸ್ಟಡಿ 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜನರಸ್. ಇದು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8th ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ 2 ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
she is very late. She cannot attend the function. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ she is very late, so she cannot attend that function. ಹೀಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಾಚ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, fill in the blank with the suitable article. She bought dash FM radio. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಬುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, fill in the blank with the suitable tense form. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. Yesterday I see that the farmers be so in the field. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Change the following sentences into passive voice. They are purchasing a car. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ನೋಡಿ, ನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಹೌ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೂಸ್ ದ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್. ಟೇಬಲ್, ಲಿಟಲ್, ಪ್ಲಾನ್, ಕಿಲೋ. ಈ ಸಿಲೆಬಲ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇಯರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 10 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು 8 ಅಂಕಗಳು ಅದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನ್ ಈಗ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರೋವರೆಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು 2 ಲೈನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.